کہ اخلاق و وفا پیار کا اخلاق و وفا پیار کا پیغام نہ ہوتا، ارے دنیا میں اگر مذہب اسلام نہ ہوتا، اسلام نہ ہوتا دنیا میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ پیٹ کا آپریشن ہوا ہے، بیچارے اتنی دور چل کر کے آئے ہیں، ان کو محروم نہ کریں۔ بھائی اللہ کے واسطے بیٹھ جائیے، بس جو ہے دعا ہی اصل چیز ہے۔ ذرا آگے بڑھیا ہے، پچھلے والے تھوڑا تھوڑا حرکت کریں، جو ہے کڑی کڑی باتیں جو ہے دعا ہی اصل چیز ہے۔ مسئلہ جب سمجھ لیجیے ابھی آیا ہے میرے بھائی، ایک ملنے کا وقت آیا ہے، قریب پیچھے والے حضرات بھی آ جائیں۔ اللہ کے واسطے ایک بالشت آگے بڑھیا ہے، جو ایک بالشت آگے بڑھے گا اللہ کی رحمت اس کی طرف دو بالشت آگے بڑھ کے متوجہ ہوگی۔ بے شک مجمع والوں مجھے مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ بے شک دوستو اگر آپ تک میری آواز سن پہنچ رہی ہے تو اللہ کے واسطے حرکت کیجیے، حرکت میں برکت ہوگی۔ پچھلے والے حضرات ذرا آگے آ جائیں، بس آپ سے جو ہے ذرا جب آگے بڑھ کے بیٹھیں گے تو محبت پیدا ہوگی۔ ادھر والے حضرات بھی آ جائیں، اب دعا ہونی ہے، بس سمجھ لیجئے اللہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے۔ دوستو جو ہے تقریر کا وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ کے واسطے آپ تشریف لے آئیے، جو ہے رحمتیں ایک ہاتھ آگے بڑھیں گے، اللہ کی رحمت اس کی طرف دو ہاتھ آگے بڑھ کے متوجہ ہوگی۔ یہ بڑھ کر کے بیٹھنا اور جو ہے یہ میرے آقا کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ ایک اللہ والے نے سچ فرمایا، نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے واسطے، نبی کے راستے سے جو قدم اپنا ہٹائے گا اور بھٹکتا ہی رہے گا وہ کبھی منزل نہ پائے گا۔ دعا فرمائے جب تک زندہ رہیں اللہ تعالی ہم سب کو، ہر امتی کے ہر فرد کو ایک ایک سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سارے حضرات ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے والے بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ درود بھی وسلم۔ عطا ہو گیا، سلام بھی عطا ہو گیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو درود شریف پڑھتا رہے گا میرا امتی، پڑھتے پڑھتے اس کی موت آ گئی، قبر میں اس کی میت کو کیڑے نہیں کھا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو درود شریف پڑھتا رہے گا، میدان محشر لگا ہوا ہوگا، وہاں کوئی کسی کا نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ فرمایا میرے امتی ایسے وحشتناک موقع پر جب کوئی کسی کا نہ ہو، میں محمد رسول اللہ تمہارا ہوں، تم میرے ہو۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو ایک مرتبہ اور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ایک بات اپنی بتا کر کے جو ہے اور دعا کرائے دیتا ہوں۔ یقیناً دوستو میں آنے کے لائق نہیں تھا، اور واستو میں ابھی تک کبھی ہم نے اپنی بات بیماری بتائی ہی نہیں۔ آج 70واں دن ہے مجھے پتھری کا آپریشن کرائے ہوئے، اور جو ہے میں آنے کے لائق نہیں تھا۔ یہ پتھری بھی میرے سامنے ہے، اس لیے دکھائی دیتا ہوں کیونکہ لوگ بہت قابل ہو گئے ہیں۔ اگر ان سے کہہ دو بیمار ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں، جب بیمار رہا تو آئے کا لے کون ضرور رہا ہے۔ اس لیے آپ کو یقین دلائے دیتا ہوں، یہ بات اس لیے بتاتا ہوں، یہ جلسہ ہے پیام انسانیت کا، یعنی ایک انسان بن کر کے انسان کے ساتھ پیش ہے۔ اس لیے بات اپنی کہنی پڑتی ہے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریادیوں کرتے، نہ کھلتا راہ سر بستا، نہ رسوائیاں ہوتی۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ دوستو مولانا کے چکر میں مولانا پھنستا ہے، نمازی کے چکر میں نمازی پھنستا ہے، جماعتی کے چکر میں جماعتی پھنستا ہے، داڑھی والے کے چکر میں داڑھی پھنستا ہے، جواری کے چکر میں جواری پھنستا ہے۔ بتانا اس لیے دوستو پڑتا ہے کہ میرے بھائی جو ہے ایک وعدہ تھا، یہ مولانا میرے خاص رشتہ داروں میں ہے، یہاں پڑھا رہے ہیں،
इन्होंने मुझे मदऊ किया। तकरीबन 20 दिन पहले की ये तारीख है। उसके 2 दिन के बाद ही मेरे ऊपर ये हाल आ गया। मुझे मजबूरन जो है ऑपरेशन कराना पड़ा, लेकिन अल्लाह से दुआ मांगता था कि या अल्लाह, नाम तो दे दिया है, लेकिन या अल्लाह इज्जत तेरे हाथ, इज्जत तेरे हाथ में है। दोस्तों, इसलिए पहुंचना होता है कि जो है अगर ना पहुंचा जाए तो लोग बहुत बदनामियां करते हैं। एक जगह तारीख लोगों ने ली, बरसात का महीना था, तो मिसाल से बात जल्दी समझ में आ जाती है। दोस्तों, मिसाल से बात जल्दी समझ में आ जाती है। तो मैंने कहा बरसात में प्रोग्राम नहीं हो पाते हैं, तो कहा मौलाना हमारे यहाँ बड़ा मदरसा है, पूरे गांव के मदरसे में आ जाएंगे, बड़ा गांव है, कोई ना आए तब भी प्रोग्राम हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। नया नया फारिग होकर के आया था, जैसे मौलाना नौजवान है, अपना जो है जवानी जा चुकी है, अब बुढ़ापा आ गया है। दोस्तों, इसी तरीके से मैं भी था। यकीन मानिए, गए भागते हुए मजमे को ये सिफत अल्लाह ने नाज़िर साहब बहराइची को दी थी, या अमीन मकरियावी बहराइची को दी है, या इस नाचीज को दी है। लेकिन जो साने वो जाने, जो ना साने वो क्या जाने, जो सुने वो समझे, जो ना सुने वो क्या समझे। तो मेरे भाई, मैंने कहा बरसात का मामला है, कहा मौलाना आना जरूर है, आपको बरसे चाहे गरजे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह की जो है मर्जी। जो दिन आया तो सुबह से बारिश होने लगी। अल्लाह तो अल्लाह है कि बरसात को सूखा बना दे और सूखा को बरसात बना दे। मेरे भाई, बात सही है कि गलत है? अरे सही है कि नहीं है? अरे सही है तो बोलिए, और गलत बात हो तो टोकिए। बाद में चले जाना तो तिकड़म कांड न बनाना। अल्लाह ताला हमें सही बात बताने की और आपको सही बात मानने की तौफीक अता फरमाए। सुबह से शाम तक इतनी बारिश हुई कि बसें बंद हो गई। मैं नौजवान पढ़ करके आया था, खून था, साइकिल से बरसते हुए मैं चल दिया। मैंने कहा, गांव वालों ने कहा था कि मौलाना बरसे चाहे गर्दे आना है, वादा वादा है, क्योंकि अपनी इज्जत बचाना है, अपने स्टाफ की इज्जत को बचाना है। मैं बरसता हुआ 20 किलोमीटर था, चलता रहा, शाम को पहुंचा और असर की अजान नमाज हो चुकी थी, लोग बैठे थे, बारिश कुछ धीमी हो चुकी थी। मैं कांप रहा था, लोग बंगले में बैठे थे, तो मैंने सलाम किया। मेरे आका की सुन्नत है, आने वाले को चाहिए बैठने वाले को सलाम करे। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। लोगों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। अरे मौलाना साहब ऐसा माइए, काला ऐसा माइए। तो हम कहा वो हम तो मर गए। तो कहा कैसे माई गए? जब अंदर गए तो कहा है मौलाना लोग। कहा बरसते रहा, पत्थर गिर छोड़ते तो आए जाते। ये तो मौलाना लोग खाए पर घूमे करते। कला ये तो खाए पर घूमे करते। तो हम कहा या अल्लाह, आवे तो आफत और ना आवे तो आफत। ना आए हो तो कहा मौलाना का, तो कहा ना आए। अरे कहूँ लंबे पड़ गए हुए, ये मौलाना सोलाना सब यही बनावा करते हैं, और आ जाए तो आफत, ना आवे तो आफत। मिसाल याद आई, एक मियाँ बीवी घोड़ी पे जा रहे थे, एक गांव में पहुंचे तो गांव वालों ने कहा देखो ये जो है कितना जो है ये बेवकूफ है, जो औरत मर्द एक ही पे बैठे जा रहे, शर्म नहीं आती है। बीवी से कहा तुम उतर लो, हम पैदल चलेंगे। जो वो पैदल चलने लगा तो कहा जो है ये कितना बड़ा बदतमीज है, औरत को पैदल चला रहा है, खुद घोड़ी पे बैठा है। तो कहा तुम बैठ लो, हम पैदल चलेंगे। उसको बिठा लिया तो कहा कितना मेहरा है, उसको घोड़ी पे बिठाए है, खुद पैदल चल रहा है। दोनों को उतार दिया। तो आप देखें क्या कहते हैं। तो कहा ये कितने बेवकूफ हैं, जब पैदल ही चलना था तो घोड़ी सवारी रखने से क्या फायदा। तो हम कहा ये दुनिया है भैया, अच्छा करोगे तो कहेंगे और गलत कहोगे तो कहेंगे, इसलिए तुम सही काम करते रहो, वादा करो पूरा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसमें वादा नहीं उसमें ईमान नहीं। जो फरमाया जो वादा करे पूरा ना करे वो मुनाफिक है। मौलाना से कई मरतबा हमने कहा कि व्हाट्सएप कर दीजिए, अगर पर्चा व्हाट्सएप कर देते तो कतई लेना आता, क्योंकि हम तो लोग सैद में थे। मेहमानी खुसूसी पर आखिर में बोलता है, सैद वाले जो है
पहले बोलते हैं। अगर हम इतने मरीज थे साइड में समझते तो हम कतई ना आते मेरे भाई जो है। और कतई हमने कहा मौलाना मुझे जो है कुछ वक्त दे दीजिए। मौलाना मानने लगे तो लोगों ने कहा रे मौला तुम चलिए पब्लिक भागी जा रही है। अब वो मुझे क्या समझते थे जो है कि ये भी कुछ आदमी है। यहाँ तक कि मेरे भाई एक जगह गया तो मैं बैठा रहा, लोगों ने चाय नाश्ते तक नहीं भेजा। पूछा क्यों नहीं पूछा, क्योंकि मैं सीधा बीधा था। एक अल्लाह वाले पहुंचे, बैठे रहे, बड़े लंबे तंबे जुब्बा कुब्बा वालों को नाश्ता मिलता है, अल्लाह वाला सीधा साधा बैठा है। जब किसी ने बताया हजरत आ गए हैं तब उनके पास नाश्ता पहुंचा। हजरत ने नाश्ते को आस्तीन में रखना शुरू किया। लोगों ने कहा हजरत कपड़े खराब हो जाएंगे, तो कहा पहले मैं इनको खिलाऊंगा बाद में मैं खाऊंगा, क्योंकि मैं पहले भी हजरत था। अब हजरत जब कपड़ा पहन के आ गया हूँ तब हजरत हो गया हूँ। तो मेरे भाई अब तो ताना बाना का काम चलता है, तो बताना ये चाहता हूँ ये जलसा है प्यारे इंसानियत का। मैंने कहा आधा घंटे वक्त दे दीजिए। मेरे दोस्तों किसी भाई को रहम ना आया, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हाल हमारा ये है मेरे मोहतरम दोस्तों। जब हमारा हाल ये है, जब हम सही होंगे तभी तो कौम सही होगी। हम तुमको मसला बजा रहे हैं, खुद तसला बजा रहे हैं। जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। दोस्तों ये मैं कहना नहीं चाहता था, मजबूरन बताना पड़ा। अल्लाह की कसम मैं इतना परेशान हूँ दोस्तों जो है। आधा घंटे मेरा तब काफी था, मैं चला जाता कुछ आराम कर लेता। दोस्तों मजमा भी इस काबिल नहीं बात आगे बढ़ाई जाए, वरना बात को आगे बढ़ाता। माशाअल्लाह हजरत मौलाना ज़हूर अहमद साहब बरकातुहू आलिया जो मदरसे के जिम्मेदार हैं, शायद मुझसे जो है मेरी जो है मुझसे वाकिफ ना हो, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। क्योंकि जिम्मेदार तो सबको देखता है, हर शख्स से चाहता हूँ मैं पहले बोल लूँ, लेकिन मेरी आदत है मैं जहाँ जाता हूँ चाहे जब मिले मैं तो जो है जिम्मेदारों के ताबे रहता हूँ। लेकिन आज दोस्तों मजबूर था, इस वजह से मैंने अपनी बात ये कह दी। यकीनन दोस्तों दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हमारी परेशानी को दूर फरमाए, अल्लाह आपके बैठने को